قومی سلامتی کمیٹی کی آڈیو لیکس تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کی تشکیل کی منظوری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں شرکاء کو آڈیو لیکس کے معاملے پر بریفنگ۔ سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کی تیاری کا فیصلہ۔ جدید ٹیکنالوجی اور سائبر سپیس کے موجودہ تبدیل شدہ ماحول کے تناظر میں سرکاری کمیونیکیشنز کو محفوظ ہونے کو یقینی بنانے پر اتفاق۔ عوام کو گمراہ کرنا عمران خان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ آڈیو لیک کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے، سختی سے نوٹس لیا جائے۔ عمران خان اپنی سیاست بچانے کے لیے ریاست کی قربانی دینا چاہتے ہیں۔ آڈیو لیک نے ان کی منافقت بے نقاب کر دی۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس۔ وزیر خارجہ کی عالمی برادری سے امداد اور اداروں سے قرضوں میں ریلیف کی اپیل۔ سیلاب سے ہونے والا نقصان 30 ارب ڈالر سے زیادہ ہونے کا خدشہ ہے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر IMF پیکیج پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بلومبرگ نیوز سے گفتگو۔ دل کے امراض کے اضافے کا بڑا سبب ٹینشن ہے۔ لوگوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کئی امراض کا موجب ہے۔ ڈاکٹری کے پیشے میں انسانی ہمدردی کا عنصر ہونا لازمی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا عالمی یوم امراض قلب کے حوالے سے تقریب سے خطاب۔ دل کی بیماریوں سے آگاہی اور ان کی روک تھام کے لیے آج عالمی یوم قلب منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد افراد دل کی بیماریوں سے مر جاتے ہیں۔ متوازن خوراک اور ورزش کی مدد سے دل کی بیماریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت۔ اصغر خان اکیڈمی رسالپور میں پاک فضائیہ کی 140ویں گریجویشن تقریب۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ جنرل ندیم رضا نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو اعزازات دیے۔ افواج پاکستان روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارے امن کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا خطاب۔ پاک بحریہ میں ATR-77 طیارے کی شمولیت اور ATR-79 کی اپ گریڈیشن کی تقریب۔ نئے اور اپ گریڈ طیارے جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس۔ پاک بحریہ کے فضائی بیڑے کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ ISPR۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی امدادی سرگرمیاں جاری۔ متاثرین کو راشن اور طبی سہولتوں کی فراہمی۔ جمہوریہ کوریا سے پہلی پرواز امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ میری ٹائم ڈے منایا جا رہا ہے۔ دن کا مقصد سمندری راستوں کو محفوظ بنانا اور آلودگی سے بچانا ہے۔ پاک بحریہ میری ٹائم شعبے سے متعلق آگاہی کے فروغ اور بلو اکانومی سے مکمل فائدہ اٹھانے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی۔ ملک میں کرونا کے مزید 541 مریض رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 3.50 ریکارڈ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 15,462 ٹیسٹ کیے گئے۔ وائرس سے متاثرہ 100 افراد کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ روز کورونا سے ایک شخص جاں بحق۔ قومی ادارہ صحت۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 3% اضافہ۔ برطانوی خام تیل برنٹ کروڈ آئل کی قیمت 88.83 ڈالر فی بیرل، جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ 81.71 ڈالر فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔
طاقتور سمندری طوفان آئن کیوبا میں تباہی مچانے کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا 241 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے سے نظام زندگی شدید متاثر ریاست میں 10 لاکھ سے زیادہ شہری بجلی سے محروم اسکول اور ہوائی اڈے بند جڑواں شہروں کے نوجوانوں کے لیے کرکٹ اور جدید ترین کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نئے تعمیر شدہ 501 سینٹرل ورکشاپ چکلالہ کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا سپورٹس گراؤنڈ کرکٹ کے فروغ اور صحت مندانہ سرگرمیوں کا ماحول فراہم کرنے کے لیے طلباء اور کرکٹ کلبز کے لیے دستیاب رہے گا Little Rasheed is. He's got over that. That is out of the park. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی 20 سیریز 5ویں میچ میں گرین شرٹس نے مہمان ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے ہرا دیا 146 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 7 وکٹوں پر 139 رنز بنا سکی سیریز میں پاکستان کو 3-2 کی برتری حاصل 7 میچز کی سیریز کا چھٹا میچ کل کھیلا جائے گا مقابلے دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست بلغاریہ میں صوفیہ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ بیلاروس کی ایلیا ایواشکا کی 3rd سیڈ اور ہوم فیورٹ گریگور دمتروف کو شکست کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اٹلی کے لورینزو موسیٹی بھی لاسٹ 8 میں پہنچ گئے اسپین کے فرنانڈو وارڈاسکو اور موزیل اوپن چیمپئن اٹلی کے لورینزو سونیگو کی بھی پیشقدمی اور سیول میں کوریا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کینیڈا کے ڈینس شاپوروف اور مالدووا کے رادو البرٹ کوارٹر فائنلز میں پہنچ گئے راؤنڈ آف 32 میں جاپان کے تارو ڈینیل نے ایکواڈور کے ایمیلو گومیز کو ہرا دیا گائناکالوجسٹ ہیں وہ کراچی میں اپنا کلینک کرتی ہیں اور پھر سب سے بڑے بھائی سلیم شاہ بلوچ جو کوئٹہ چھوڑ کے لاہور سیٹل ہو گئے اپنا بزنس کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرا چھوٹا بھائی طلحہ جو یہاں پر موجود ہیں جو میرے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور بہنوں میں سب سے چھوٹی میں آپ لوگوں کے سامنے تعلیم کا جب آغاز کیا تو میری ماما کو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پڑھنے کا بہت شوق تھا تو انہوں نے اپنی فیملی میں بھی مخالفت کا سامنا کیا اور مجھے سینٹ جوزف کانوینٹ میں ایڈمیشن کروایا اور جب ہم اسکول میں تھے تو ہمارا اسٹاف امریکہ سے آتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نرسری میں ایڈمیشن لیا تو سسٹر تھیکلا اس وقت ہمارے اسکول کی پرنسپل تھیں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائمری سیکشن میں 5th 7th 6th میں آئے تو سسٹر ورجینیا ہمارے اسکول کی پرنسپل تھیں پارسی ٹیچرز تھیں اور سسٹر سیسیلیا ہماری جو 7th کلاس تک تھیں وہ ہیڈ تھیں اس کے ساتھ ساتھ آج تک مجھے اپنی پیانو ٹیچر یاد ہے جن کی بلو آئیز اور گولڈن بال ان کا نام تھا مس لوسی یہ سب کچھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آج جب مجھ میں اتنا آپ لوگ کانفیڈنس دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے بات کرتے ہوئے سنتے ہیں تو یہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ہے اچھی تعلیم کی وجہ سے یہ ایجوکیشن ہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن از دا بیسٹ ویپن اٹس اے ویپن یو کین چینج دا ورلڈ اور یہ سچ ہے کیونکہ اسکول ہو کالج ہو یونیورسٹی ہو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب کا دھیان صرف اور صرف ایجوکیشن پر ہونا چاہیے اگر یہ میری نصیحت بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کو ایجوکیشن سے کوئی دوسرے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو سمجھ جانا کہ وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے ترجمان بلوچستان حکومت فرح عظیم شاہ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کر رہی تھیں
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील आपके साथ शेयर करें। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कौमी सलामती कमेटी ने ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। वफाकी वज़रा के अलावा सर्विस चीफ्स, हसास इदारों के सरबराहों और दीगर आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। इजलास ने ऑडियो लीक्स के मामले पर गौर किया। इजलास में इस अमर से इत्तफाक किया गया कि जदीद टेक्नोलॉजी और साइबर स्पेस के मौजूदा तब्दील शुदा माहौल के तनाजुर और तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी, सेफ्टी और सरकारी कम्युनिकेशंस के महफूज होने को यकीनी बनाने का जायज़ा लिया जाए ताकि सिक्योरिटी निज़ाम में कोई रखना अंदाजी न डाल सके। इजलास ने मुशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक लीगल फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला किया और इस ज़िम्न में वजारत कानून व इंसाफ को तैयारी की हिदायत की। हसास इदारों के सरबराहान ने इजलास को वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी, साइबर स्पेस और इससे मुतल्लिका दीगर पहलुओं पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ऑडियोज़ के मामले पर तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी से मुतालिक बाज़ पहलुओं की निशानदही की गई और उनके तदारुक के लिए फूल प्रूफ इंतजामात के बारे में बताया गया। इजलास को आगाह किया गया कि वज़ीर आज़म हाउस समेत दीगर अहम मकामात, इमारात और वजारतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मुस्तक़बिल में इस नौइयत की किसी सूरत हाल से बचा जा सके। इजलास ने तबाहकुन सैलाब, मुतासरीन के लिए रेस्क्यू रिलीफ के इक़दाम और सलामती की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इजलास ने 14 जून 2022 से मुल्क भर में सैलाब से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया और फातिहा खानी की। इजलास ने सैलाब मुतासरीन की जिंदगियां बचाने, मुतासरीन की महफूज इलाकों में मुंतकली और सैलाब में घिरे अफराद तक खुराक और दीगर अशिया की फराहमी में इंतजामिया इदारों और ख़ास तौर पर आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। इजलास ने सिविल सोसाइटी, मीडिया और मुखय्यर हज़रात के जज्बे और ईसार की भी भरपूर तहसीन की और इस तवक्को का इजहार किया कि इस कार खैर में वो इसी जज्बे से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इजलास ने सैलाब मुतासरीन की मदद के दौरान लसबेला में आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद होने वाले अफसरों और जवानों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि कौम अपने शुहदा और उनके अहल खाना को सलाम पेश करती है। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने वज़ीर आज़म के उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताआवुन तंजीम की सरबराहान ममलिकत की कौंसल और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत के हवाले से इजलास को ब्रीफिंग दी। उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से वज़ीर आज़म की होने वाली मुलाकातों के बारे में भी आगाह किया। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि इमरान खान अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत की कुर्बानी देना चाहते हैं। ऑडियो लीक का मामला इंतहाई संजीदा है, इसका सख्ती से नोटिस लिया जाए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की है। इमरान खान बार बार रियासत से गद्दारी का मुर्तकिब हो रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। बार बार ऑडियो वीडियो का तस्करा हो रहा है, ये एक इंतहाई संगीन मामला है और जिस पर रियासत को भी, हुकूमत वक्त को इसका संजीदगी से न सिर्फ नोटिस लेना चाहिए बल्कि जो कमेटी बनी है वो किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे और फिर जो वो प्रपोज़ करे, जो वो फैसला करे, उस पर अमल दरामद भी यकीनी होना चाहिए ताकि इस तरह के संगीन जराइम रियासत में दोबारा ना हो सकें। इमरान खान जो रियासत की कुर्बानी दे रहे हो वो सबसे बड़ा जुर्म साबित हुआ। कल 4 सालों का जो गंद था, समझ आ गई कि कौन सी साजिश कब और किसने मिलकर इक़्तिदार से हटाने के लिए नहीं थी, इक़्तिदार में लाने के लिए साजिश की गई थी जो कौम के सामने आ चुकी है। नाज़रीन, इमरान खान की ऑडियो लीक पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्देमल सामने आया है, जिसमें वो कहती हैं कि 22 करोड़ आवाम का मुल्क 4 साल तक एक नाअहल, नाहंजार और गद्दार के हाथों गिरवी रहा।
इस शख्स ने दाखिली और खारजी सतह पर मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और साकिब निसार जैसों ने इसे सादिक और अमीन करार दिया। मरियम नवाज ने कहा कि ऐसा कौन सा जुर्म है जो इस शख्स पर साबित नहीं हुआ। वो खुद कह रहा है कि मैंने अवाम के साथ खेलना है। अगर आज हर तरह का संगीन जुर्म साबित होने के बाद भी इमरान नियाज़ी को इबरत का निशाना ना बनाया गया तो फिर हम सबको मुल्क की तबाही का जिम्मेदार समझा जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि तकलीफ बात ये नहीं कि एक गैर मुल्की तरबियत याफ्ता फॉरेन फंडेड फितने ने पाकिस्तान की तकदीर से खेला। उसे तो यही करना था क्योंकि इंतशार फैलाने के एवज उसने लाखों डॉलर पकड़े हुए थे। तशवीशनाक पहलू ये है कि इमरान नियाज़ी सब कुछ करता रहा और सब चुप करके देखते रहे। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया मरी कहती हैं कि इमरान खान की साइफ़र कहानी झूठ का पलंदाज साबित हो चुकी। इस शख्स का बुनियादी एजेंडा ही अवाम को गुमराह करना है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी ने दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें खुद ही गिर गए। इसके साथ खेलना कैसे है ये डिस्कस हो रहा है उस ऑडियो के अंदर। तो देखिए, इस पर दो बातें मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि जी अगर वाकई ये इशू इतना संगीन था तो फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने ये सोचा कि इस पर खेलना चाहिए, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की सालमियत की बात है, इस पे तो खेलना नहीं चाहिए। और अगर ये इशू इतना संगीन नहीं था तो फिर आपको पाकिस्तान की सालमियत को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी बिरादरी से इमदाद और इदारों से कर्ज़ों में फौरी रिलीफ की अपील करते हुए कहा है कि सैलाब से 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान होने का खदशा है। भारी माली नुकसान के पेश नज़र IMF के पैकेज पर नजरसानी करने की ज़रूरत होगी। ब्लूमबर्ग न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सैलाब से होने वाले माली नुकसान के पेश नज़र हमें IMF से 1.1 बिलियन डॉलर के कर्ज पर नए सिरे से मुज़ाकरात के साथ दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ भी तफसीली बातचीत करनी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। सैलाब के बायस 1500 से ज़ायद अफराद जाम बहक, लाखों अफराद बेघर और 40 लाख एकड़ से ज़ायद फसलें तबाह हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आलमी कार्बन फुटप्रिंट में पाकिस्तान का हिस्सा सिर्फ 8% है। ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार ममालिक को हमारी मदद करनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन हॉलन ने वाशिंगटन में मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए ख़ारजा उमूर के रुकन सेनेटर जेम्स रिच ने भी मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बायस से 33 मिलियन अफराद मुतासिर हुए, जो ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी से भी ज़्यादा तादाद है। अमरीका की तरफ से 66 मिलियन डॉलर की इमदाद को खुशआइंद करार देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सैलाब की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वज़ीर ख़ारिजा ने सैलाब ज़दा इलाकों में दरपेश सेहत के मसाइल समेत दीगर मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान कार्बन के अखराज में सबसे कम हिस्सा होने के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाही से नबर्द आज़मा होने के लिए बैनुल-अक़वामी ताआवुन इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि अमरीकी कांग्रेस तारीखी तौर पर पाकिस्तान का साथ देती रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जेम्स रिच के दरमियान पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान के अलावा खित्ते के दीगर मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने सेनेटर जेम्स रिच को सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे की भी दावत दी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सेनेट की ख़ारिजा कमेटी के चेयरमैन रॉबर्ट मेंडिस ने वाशिंगटन में मुलाकात की। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान अमरीकी इमदाद लायक तहसीन है। उन्होंने कहा कि हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से तवील मुद्दत ताउन अहम है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी सेनेट की ख़ारिजा कमेटी के चेयरमैन को मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ और उसके असरात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से सेहत, तहफ़्फ़ुज़ खुराक, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहरान पैदा हुआ है। चेयरमैन रॉबर्ट मेंडिस ने सैलाब के दौरान होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस करते हुए इस चैलेंज से निपटने के लिए अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह अहम संग मील है।
دونوں ممالک نے ایک ساتھ کام کرتے ہوئے بہت سے اہداف حاصل کیے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور چیئرمین کے درمیان افغانستان سمیت خطے میں امن سلامتی کی صورتحال اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، متوازن غذا اور ورزش کے ساتھ ایسا طرز زندگی اپنایا جائے جس سے ہم ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ اسلام آباد میں عالمی یوم قلب کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ ڈاکٹرز ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ طب کے شعبے میں انسانی ہمدردی کا عنصر لازم و ملزوم ہے۔ دل کے امراض میں اضافے کی بڑی وجہ ذہنی دباؤ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مثبت طرز عمل اپنائیں۔ ناظرین، آج دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی دل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ انسانی جسم میں دل کی اہمیت اور اسے توانا رکھنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں وردہ سلیم کی یہ خصوصی رپورٹ۔ دل وہ شے ہے جس کے ذکر سے شاعروں نے دیوان بھر دیے، اور جب یہی دل عارضے میں مبتلا ہو تو انسان عالمی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ اس وقت پورے دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ورلڈ ہارٹ ڈے منانے کا مقصد لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی دینا ہے۔ پاکستان میں بھی چند برسوں سے دل کے مریضوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کی طرح کام کرتا ہوا یہ انسان اتنا مصروف ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں۔ یہ دل کی تکلیف ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ سگریٹ، حقہ، پان، تمباکو، نسوار، شیشہ، جس مرضی چیز کا استعمال کر لیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دل کی نالیوں کے لیے اور جسم کی باقی نالیوں کے لیے خطرناک ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں تقریباً روزانہ 1000 مریض ایمرجنسی میں آتا ہے، تقریباً روزانہ 3000 مریض آؤٹ ڈور میں آتا ہے، اور تقریباً 2 سے 2500 لوگوں کو ہم روزانہ ادویات مفت فراہم کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 40 برس سے زائد افراد دل کے کسی نہ کسی عارضے میں مبتلا ہیں، جس کی بڑی وجہ بے احتیاطی اور لاپرواہی ہے۔ ہم اپنا جو نیچرل سلیپنگ سائیکل ہے اس کو ڈسٹرب کیا ہے، اس کے ساتھ ہماری باڈی کے اندر جو ہارمونل ڈسٹربنس ہوئی ہیں، اور ہم نے ویٹ گین کرنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے کارڈیک ایشو بڑھنے لگے۔ ہم آسائشوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہمیں فوری ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنا لائف سٹائل بدلیں، متوازن غذا لیں اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں۔ ورلڈ ہارٹ فیڈریشن کے مطابق عالمی دن منانے کا مقصد ان وجوہات کی نشاندہی کرنا ہے جو دل کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اور ان سے بچاؤ سے متعلق عوام میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ احتیاط یقیناً علاج سے بہتر ہے۔ روزانہ ورزش اور معاملات زندگی میں سادگی اپنا کر امراض دل سے بچا جا سکتا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کہتے ہیں کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی کے اصول پر سختی سے کاربند ہے، تاہم ہماری امن کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ پاکستان کی مسلح افواج روایتی اور غیر روایتی ہر طرح کے خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پی اے ایف اصغر خان اکیڈمی رسال پور میں 146 میں جی ڈی پائلٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ پی ایف اصغر خان اکیڈمی رسال پور میں 146 میں جی ڈی پائلٹس، 92 انجینئرنگ، 102 اے ڈی، 92-94 رائل سعودی ایئر فورس انجینئرنگ کیڈٹس کورس کے گریجویٹس کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے گریجویٹس کو بیجز لگائے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ Pakistan is a peace-loving country that stands committed to the ideal of mutual respect and peaceful coexistence. Pakistani nation and our armed forces have rendered great sacrifices in the quest of regional stability and global peace. We are fully cognizant of the evolving regional and global dynamics and shall not let any country to exploit the volatile regional situation against Pakistan. However, let me warn our adversaries that our desire for peace must not be misinterpreted as a sign of weakness. جنرل ندیم رضا نے مزید کہا کہ پاکستان غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ We are fully aware of the atrocities being committed against the innocent people of occupied Kashmir and Palestine. We will continue to extend moral, political and diplomatic support for the just and indigenous struggle for freedom.
تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو مہمان خصوصی نے اعزازات بھی دیے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ٹرافی اکیڈمی انڈر آفیسر صبیح الدین نے حاصل کی۔ انجینئرنگ میں چیف آف ایئر سٹاف ٹرافی اکیڈمی انڈر آفیسر محمد ثاقب شیر نے حاصل کی۔ بہترین پائلٹ کی چیف آف ایئر سٹاف ٹرافی اکیڈمی انڈر آفیسر احسن علی خٹک نے حاصل کی۔ سعودی رائل ایئر فورس کے کیڈٹ فہد مبارک الجہانی نے شعبہ انجینئرنگ میں بہترین ٹرافی حاصل کی۔ غیر ملکی کیڈٹس میں بہترین کارکردگی پر ولید خالد عبداللہ ترکی نے ٹرافی حاصل کی۔ ایروناٹیکل میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کی اعزازی شمشیر اکیڈمی انڈر آفیسر ثاقب شیر نے حاصل کی۔ فلائنگ میں مجموعی بہترین کارکردگی کی اعزازی شمشیر اسکواڈرن انڈر آفیسر محمد سعد بنگش نے حاصل کی۔ تقریب میں حمزہ فلائٹ کے دستے نے پیشہ ورانہ مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ آخر میں پاک فضائیہ کی شیر دل فارمیشن کے دل موہ لینے والے فضائی مظاہرے کی حاضرین نے دل کھول کر داد دی۔ تقریب میں غیر ملکی سفارتکاروں، مہمانوں اور پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ رانا شہزاد اسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاک بحریہ میں ATR 77 طیارے کی شمولیت اور ATR 79 کی اپ گریڈیشن کی تقریب کراچی میں ہوئی۔ نئے اور اپ گریڈ طیارے جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہیں، جس سے پاک بحریہ کے فضائی بیڑے کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے ابھرتے ہوئے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے بحریہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نئے طیاروں کی شمولیت سے ارض وطن کی سمندری حدود کے دفاع کے لیے پاک بحریہ کی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے کہا ہے کہ پاک بحریہ کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تقریب میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی اور تینوں مسلح افواج کے افسروں نے بھی شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید گفتگو کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ریٹائرڈ ریئر ایڈمرل سلیم اختر صاحب سے۔ سلیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلیم صاحب بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ پاک بحریہ میں ATR 77 طیاروں کی شمولیت اور ATR 79 کی اپ گریڈیشن جو ہے کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ مزید کس حد تک ہم اپنی دفاعی صلاحیتوں کو ناقابل تسخیر بنانے کے قابل ہوئے ہیں؟ جی ہاں، یہ ATR 77 تو ڈیفینیٹلی یہ ایک نئی انڈکشن ہے کہ جو کہ ایک میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ پاک بحریہ میں اس کی شمولیت ہوئی ہے، اور جبکہ ATR 79 جو ہے وہ اس کی جو ہے مینٹننس ڈیپو لیول مینٹننس فیسلٹی جو پاک بحریہ نے یہاں سیٹ اپ کی ہے، اس میں انڈیپینڈنٹلی انہوں نے اس کی جو میجر مینٹننس چیکس وغیرہ اور وہ ہیں وہ کیری آؤٹ کیے ہیں، اور یہ خود انحصاری کی طرف ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کمرشل ایئر کرافٹ کو بیسیکلی میرین پیٹرول ایئر کرافٹ میں اس کو کنورٹ کیا ہے، اور بہت میجر جو اسٹرکچرل ایویونکس انسپیکشن جو کہ OEM سے کرواتے تھے، بہت خرچہ آتا ہے اور بہت ساری اس میں ہیکپس ہوتی ہیں، لیکن اب یہ خود کر کے خود انحصاری کی طرف ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ پلس یہ دونوں جہازوں کے آنے سے جو ہے پاک بحریہ کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں کافی اضافہ ہوگا، کیونکہ جو ایویشن ہمارے یونٹس ہوتے ہیں وہ کافی ایریا کو انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے، جیسے P3C ایئر کرافٹ ہیں، اس طرح ان کے اندر بھی لیٹسٹ ویپن اور سینسر جو ہے وہ فٹ ہوئے ہیں، اور اس سے جو پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت میں ڈیفینیٹلی بہت بڑا اضافہ ہوتا ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ سلیم اختر صاحب پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ رواں کاروباری ہفتے کے آغاز سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ آج ڈالر مزید 2 روپے کم ہو چکا ہے۔ کراچی میں ہمارے نمائندے ضمیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ڈالر کی قدر میں کمی کی وجوہات کیا ہیں اور رواں ہفتے ڈالر کی قدر میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے۔ جی ضمیر بتائیے گا۔ جی، پاکستانی معیشت کے لیے خوشخبریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج چوتھے روز مسلسل ڈالر کی قدر میں ہم نے کمی دیکھی۔
आज भी जब कारोबार का आगाज हुआ तो डॉलर ₹2.25 इस वक्त तक कम हो चुका है इंटर बैंक में, और इस इंटर बैंक में डॉलर ₹229.50 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कारोबारी हफ्ते का आगाज देखें कि मंडे को डॉलर जो जब स्टार्ट हुआ तो उसकी वैल्यू ₹239.75 थी, लेकिन इन 4 दिनों में तकरीबन ₹10.50 जो है हमने इसमें कमी देखी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं उनके हजम में भी 1000 अरब रुपए की कमी देखी जाएगी। जब से इसहाक डार का फैसला हुआ था कि वो वजीर खजाना बनेंगे, तब से मार्केट में काफी मुस्बत रुझान देखने में आया है। माहिरीन का यही कहना है कि इसहाक डार ने पहले भी इस चैलेंज को कबूल किया था और उस वक्त डॉलर की जो वैल्यू थी उसको कंट्रोल किया हुआ था और रुपए की जो कदर थी उसको भी स्ट्रॉन्ग किया था। तो दोबारा वही हालात हैं और दोबारा वही विजन चाहिए कि जो डॉलर और रुपए की जो पैरिटी का जो डिफरेंस है उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि ना सिर्फ मुल्क में जो ये महंगाई का तूफान है इस पर भी कंट्रोल हो सके, बल्कि हमारे जो कर्जे हैं उनका भी जो डेट है वो कम हो जाए। तो ये मार्केट का रुझान आगे भी बरकरार रहेगा। ताहम ये देखना है कि वजीर खजाना बनने के बाद जो उनका लाए अमल है, जो फ्रेमवर्क है, वो मुल्क की मईशत के हवाले से किस डायरेक्शन में वो रख रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद मजीद बहाल हो। इस वक्त हम देखें तो काफी अच्छा रुझान चल रहा है इंटर बैंक में। डॉलर आज भी जैसे मैंने बताया कि ₹2 कम हो चुका है। ये ट्रेंड जारी रहा तो मजीद जो है डॉलर की वैल्यू जो है कम होती नजर आएगी और रुपया मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम कारोबारी बिरादरी की बात करें तो कारोबारी बिरादरी ने नए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मस्बत तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमने रब्ता किया है लाहौर चैम्बर के सदर मियां नुमान कबीर से। नुमान साहब अस्सलाम वालेकुम। नुमान साहब फरमाइएगा कि बिजनेस कम्युनिटी की इसहाक डार के वज़ीर ख़जाना बनने पर क्या तवक्कुआत हैं? मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जानिब से ना सिर्फ इसहाक डार साहब को वेलकम करता हूँ पाकिस्तान में बैक, बल्कि मैं समझता हूँ कि बड़ा खुश आइंद होगा उन जैसे एक्सपीरियंस्ड और तजर्बाकार शख्स का वापस मुआशी मामलात को संभालना। ही हैज़ रिमेन्ड प्रेजिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑल्सो, और उन्होंने यहाँ भी बहुत अच्छे काम किए, इसलिए बिजनेस कम्युनिटी का उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस भी है। और उन्होंने अपने प्रीवियस टेन्योर में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर मेरे ख्याल बहुत उम्दा तरीके से मामलात संभाले रखे। उनको तजर्बा वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ और मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डील करने का भी है। हमें कभी उम्मीद है और इंशाल्लाह ताला हम कॉन्फिडेंट हैं कि मामलात जो मईशत के हैं डार साहब उनको बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकेंगे। मार्केट ने उनको बड़ा वार्म वेलकम किया है, 4 से 5 रुपए पाकिस्तानी रुपया फौरी तौर पे अप्रिशिएट किया है। दिस शोज कॉन्फिडेंस इन हिम एंड आई विश हिम वेल इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया मियां नुमान कबीर साहब, लाहौर चैम्बर के सदर। उनका कहना था कि इसहाक डार की बतौर वज़ीर ख़जाना चार्ज संभालने के बाद पाकिस्तान की मईशत के बेहतरी और इस्तेहकाम की जानिब गामजन होगी। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे कि बलूचिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने इसहाक डार के वज़ीर ख़जाना बनने का खैर मकदम किया है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन बदरुद्दीन खान काकड़ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अब रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा, जिससे महंगाई कम होगी। यकीनन इसहाक डार साहब के पाकिस्तान आने पर और वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभालने पर यही उम्मीद की जा सकती है पाकिस्तान के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, ख़ास तौर पे डॉलर के हवाले से, डॉलर की जो उतार चढ़ाव है जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारे मुतासिर हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे एनर्जी क्राइसिस जिससे बने हुए हैं, इंटरनेशनल मार्केट में तेल के रेट कम होने के बावजूद हम आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहे क्योंकि डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से। उम्मीद करते हैं कि डॉलर के रेट्स कंट्रोल में आएंगे और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और जो इंटरनेशनल मार्केट की जो बेनिफिट है वो आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो अपने एक्सपीरियंस को बरोकार लाते हुए पाकिस्तान की वसी तर मुफाद में और पाकिस्तानी आवाम जो कि इस वक्त सख्त मुश्किलात के दो चार है, जहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, वहीं पर महंगाई, इन सब चीज़ों का मुकाबला वो एक बेहतर तरीके से, बेहतर हिकमत अमली से करेंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर काम वो कर सके ताकि पाकिस्तान के आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली बारिशों का मौजब बनी है। हालिया बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मीडिया एंकर पर्सन्स का NFRCC का दौरे के मौके पर उनसे गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा कि सैलाब के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने अपने वसाइल बरूए कार लाते हुए इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सूबाई हुकूमतें इमदादी कार्रवाइयों को लीड कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब और बारिशों के बायस पसमानदा तरीन इलाके शदीद मुतासिर हुए हैं।
قدرتی آفات موسمیاتی تبدیلی کا مظہر ہیں جس سے نمٹنے کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ احسن اقبال نے بتایا کہ 20 پسماندہ ترین اضلاع کے لیے 40 ارب روپے کا پروگرام شروع کیا ہے۔ سیلاب سے بحالی کی کارروائیاں 2 سال تک جاری رہ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو متحد ہو کر سیلاب سے تباہ ہونے والوں کی مدد کرنی ہے۔ وزیر خوراک بلوچستان زمرد خان اچکزئی نے کہا ہے کہ گندم بحران کو دیکھتے ہوئے 2,90,000 گندم کی بوریاں خریدی ہیں۔ پاسکو سے گندم سپلائی جلد شروع ہو جائے گی۔ پشین میں آٹے کی تقسیم کے موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں سستا آٹا فراہمی کے پوائنٹس لگا رہے ہیں۔ پنجاب سے 6 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی خبروں میں صداقت نہیں، پلاننگ کے ساتھ صوبے بھر میں گندم تقسیم کر رہے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان میں حالیہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے صوبے بھر میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 331 ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم بلوچستان کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 6 مزید اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ سیلاب سے تباہ ہونے والے مکانات کی تعداد 72,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ 1,50,000 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے 2,378 کلومیٹر روڈ نیٹ ورک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بارش اور سیلاب سے زرعی ٹیوب اور سولر پلیٹس بھی متاثر ہوئی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشنز جاری ہیں۔ ٹھٹھا میں حالیہ بارشوں نے قدیم مکلی قبرستان کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ قبرستان میں متعدد مقبرے اور قبریں بارش کے باعث شدید متاثر ہونے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا حسن بیگ سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا۔ دنیا کا دوسرے نمبر کا اور ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان مکلی کا قبرستان، جسے شہر خاموشہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس قبرستان میں 1 لاکھ سے زیادہ قبریں ہیں اور 10 مربع میل پہ پھیلا ہوا ہے، اور اس کو اس طرح سے اس کے نقش و نگار اور اس کی جو تعمیر ہے اتنی مضبوط کی گئی ہے کہ 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن فرسٹ ٹائم یہ جو مونسون کی برسات ہوئی ہے اس نے اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ کلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو دیکھتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ہم میٹنگ بھی ان سے کی ہے اور ڈائریکشن بھی دی ہے کہ ان کو اکارڈنگلی اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ اوریجنلی ہیں ان کو مینٹین کیا جائے، ان کی اوریجنلٹی خراب نہ ہو، تاریخی حیثیت خراب نہ ہو، اور اس کو ٹیکنیکل طریقے سے بحال کر کے اور جو ہے وہ اپنے اسی جو ہے وہ کنڈیشن میں لائیں جیسے برساتوں سے پہلے یہ مقبرے تھے۔ لاسز ہوئے ہیں جو کہ ابھی ہم ایمرجنسی پہ اس کو اسٹیبل کر رہے ہیں، واپس اس کو ریسٹور کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں پہ بھی پوری ہم نے سروے کی ہے اور وہ رپورٹ بھیجی ہے ہم نے ڈائریکٹر جنرل آفس میں، تو وہاں سے ہمیں انہوں نے آرڈرز دیے ہیں کہ فل فور آپ ان کا کام اسٹارٹ کریں، اور آپ کے سامنے یہ کام ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے پلریں جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، اس کے گنبدوں میں سوراخ ہو گئے ہیں، قبریں جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہیں، قرآنی آیات جو بڑی خوبصورتی سے بنائی گئی تھیں اس میں جگہ جگہ سوراخ پڑ گئے ہیں۔ تو اس ٹائم یہ قبرستان جو ہے ایک کھنڈرات کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ناظرین، سندھ میں سیلاب اور بارشوں کے باعث بے گھر ہونے والے افراد میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ سکھر میں حاملہ خواتین کے بہتر علاج اور محفوظ زچگی کے لیے فلاحی ادارے کی جانب سے خصوصی مستقل میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں سکھر سے ہمارے نمائندے ملک عمران شاہد سے۔ سیلاب اور بارش سے متاثرین کے لیے جہاں حکومت ان کو عوام کو سہولیت کی فراہمی میں مصروف عمل ہے، وہیں سماجی تنظیمیں بھی بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ سکھر لیبر کالونی میں قائم کیمپ میں حکومت کی جانب سے مختلف میڈیکل کیمپ تشکیل دیے گئے ہیں۔ سکھر بلڈ کی جانب سے حاملہ خواتین کے علاج اور ان کی مکمل دیکھ بھال کے لیے خصوصی طور پر ایک ہاسپٹل وہاں پر قائم کیا گیا ہے، جہاں پر ان حاملہ خواتین کا علاج اور انہیں مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ایمرجنسی میں ان کے لیے جو ہے یہاں ایمبولینس فراہم کی گئی ہے۔ 82 پیشنٹ یہاں پہ گائنی کے رجسٹرڈ کیے ہیں، جس میں 8 اور 9 منتھ کی جو پیشنٹس ہیں رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے الٹرا ساؤنڈ اور تمام سروسز ان کو فری آف کاسٹ دی۔ اس قسم کے اقدامات بارش متاثرین کے لیے بہت بہتر ہوں گے اور ان کی صحت کے لیے بھی خاصے سود مند ثابت ہوں گے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں۔ ناظرین، آقا دو جہاں، سرکار کونین، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں چھائی تاریکیاں اجالوں میں بدل گئیں۔ ماہ مبارک ربیع الاول کا آغاز دنیا کے لیے سعادت کا پیغام ہے۔
सदफ अफजल की रिपोर्ट देखिए। इस्लामी साल का तीसरा महीना रबीउल अव्वल मुबारक है। ये महीना फ़यूज़ व बरक़ात के एतबार से अफजल है कि बाइस तख्लीक़ कायनात रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया। बनी नूह इंसान को दीन इस्लाम के ज़रिए अल्लाह ताला की जितनी बरक़ात और मेहरबानियाँ हासिल हुई हैं वो कामिल तरीन इंसान यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस वजूद की बरकत की वजह से हैं कि जो इस महीने में इस दुनिया में आए थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस रात को पैदा हुए तो उसी रात बाद सरसर की जगह पे बाद सबा चली और दिलनवाज झोंकों ने मक्का के बासियों को हमेशा हमेशा के लिए एक खूबसूरत उन्वान से मुअत्तर कर दिया। आसमान से सितारे टूट टूट कर सैयदा आमना की गोद में गिरकर मोहम्मद का इस्तकबाल कर रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहसिन इंसानियत पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रोशन तालीमात और नूरानी इखलाक के ज़रिए दुनिया से कुफ्र, शिर्क और जहालत की तारीकियों को दूर किया। दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी अल्लाह और उसके पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने में हसूल बरक़ात के लिए नमाज, रोज़ा और सदक़ात व खैरात की कसरत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा जाए और गुनाहों से बचने का ख़ुसूसी एहतमाम इस महीने में करना चाहिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों से अपील की है कि वो सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ कश्मीर हल करने के लिए भारत पर दबाव डाले। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा इलाके में भारतीय फौजियों के हाथों नौजवानों के कत्ल और बेगुनाह लोगों को हिरासा किए जाने की शदीद मजम्मत की। बयान में कहा गया है कि वहशियाना हथकंडों से कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। जनीवा में मुनक़दा सेमिनार के मुक़र्रीन ने तनाज़ात के हल की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू व कश्मीर में पायदार तरक्की का हदफ उस वक्त तक मादूम रहेगा जब तक तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल नहीं किया जाता। दूसरी जानिब फ़िस्ताई मोदी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे वाबस्ता 8 ज़ैली मुस्लिम तंजीमों पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। पॉपुलर फ्रंट पर पाबंदी गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान मुल्क भर में छापों और तंजीम के 240 से ज़ायद रहनुमाओं और ओहदेदारों की गिरफ्तारी के बाद आयद की गई है। बात करेंगे डेंगू वायरस की। सूबा पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 245 मरीज़ रिपोर्ट हुए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर से 115, रावलपिंडी से 45 जबकि गुजरावाला से 31 केसेस सामने आए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक मुल्तान से 18, मुजफ्फरगढ़ से 5, अटक और कसूर से भी 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 950 मरीज दाखिल हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब में डेंगू पर काबू पाने और अफजाइश रोकने के लिए कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। उधर बलोचिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 95 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक तुर्बत में 35, गवादर में 14 और लसबेला में 46 डेंगू वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। सूबाई दारुल-हुकूमत में डेंगू का कोई नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ। रवां साल अब तक सूबे में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद 3364 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 15,462 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 541 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की शरह 3.50% रिकॉर्ड की गई, जबकि वबा से मुतासरा 100 अफराद की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल सितंबर की आखिरी जुमेरात को मनाया जाता है। इसका मकसद समुद्री रास्तों को महफूज बनाने के साथ साथ उन्हें आलूदगी से भी बचाना है। मजीद तफसील सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में बैनुल अक़वामी तिजारत, मईशत और इक़्तिसादी सरगर्मियों का ज़्यादातर इन्हिसार समंदरी रास्तों के इस्तेमाल और जहाजरानी पर है। मैरी टाइम का आलमी दिन मनाने का मकसद समंदरों की अहमियत, उसके वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और समंदरी तिजारत को महफूज तर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाने से मुताल्लिक आगाही पैदा करना है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तकरीबन 1100 किलोमीटर तवील साहिल से नवाजा है। मुल्की मईशत के फरोग में भी पाकिस्तानी बंदरगाहों और जहाजरानी का अहम किरदार है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी समंदरी आलूदगी एक संगीन मसला है, जिससे निमटने के लिए बहरी उमूर की वजारत, पाक बहरिया, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और दूसरे मुतल्लिका इदारे अपनी भरपूर काविशें करते हैं। ज़रूरत इस अम्र की है कि साहिली ममालिक समंदर में तेल की रसाव की रोकथाम, बंदरगाहों की सफाई, साहिली इलाकों में मैंग्रोव्स की शजरकारी और समंदरी माहौलियात को बेहतर बनाने की कोशिशें तेज करें, ताकि समंदरों से इंसानियत को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाए जा सकें। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कहा है कि आज का दिन महफूज जहाजरानी, समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और बहरी माहौल की अहमियत उजागर करने के लिए मनाया जाता है। रवां साल इस दिन का मौजू माहौल दोस्त जहाजरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे पर अपने पैगाम में नेवल चीफ ने कहा कि बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए माहौल दोस्त जहाजरानी के फरोग और साफ, कम लागत और बेहतर कारकर्दगी वाले ईंधन की पैदावारी टेक्नोलॉजी का हुसूल लाजिम है। पाक बहरिया मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिक आगाही के फरोग और ब्लू इकॉनमी से मुकम्मल फ़ायदा उठाने की अहमियत को उजागर करने के लिए कोशां है। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 41, नौकुंडी, बहावलपुर और खानपुर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा हो गया है। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $88.83 फी बैरल की सतह पर आ गई है, जबकि अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $81.71 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, ताकतवर समुद्री तूफान इयन क्यूबा में तबाही मचाने के बाद अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया, जिससे रियासत में 10 लाख से जायद शहरी बिजली से महरूम हो गए, जबकि स्कूल्स और एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है। तूफान में मजीद शिद्दत पैदा हो गई है। इलाके में 241 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। मूसलाधार बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। समुद्री तूफान नोरो ने वियतनाम के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। स्कूल, दुकानें और कई एयरपोर्ट्स बंद। मुतादिद इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। समुद्री तूफान वियतनाम के साहली इलाकों से टकरा गया। तूफान के बायस 183 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। बारिशों का सिलसिला शुरू होने से कई नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। हुकाम ने लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया है। तूफान से मुल्क के आधे एयरपोर्ट्स बंद हो गए हैं। जो इलाके ज्यादा मुतासिर होने का खदशा है, वहां से 2,60,000 लोगों को निकाल लिया गया है। नाज़रीन, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने इराकी कुर्दिस्तान में ईरानी कुर्द बागियों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 9 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। ईरानी हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई में ईरान के लड़ाका और ड्रोन तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरानी हुक्काम ने मुसल्लह कुर्द बागियों पर इराक के शुमाल मगरिब से ईरान पर हमला करने और दरअंदाजी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। वज़ीर सेहत सुमन बाराज़ांची ने एक बयान में कहा कि इराक कुर्दिस्तान में अरबिल और सुलेमानिया के करीब हमलों में 9 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल निगोसी ओकोंजो ने खबरदार किया है कि पै दर पे
बहरानों के बायस दुनिया तेजी से आलमी कसाद बाजारी की तरफ बढ़ रही है। उनका कहना था कि दुनिया को गैर यकीनी सूरत हाल और मुतअद्दिद बहरानों का सामना है, जिसमें रूस यूक्रेन तनाज़ा, सेहत आम्मा, इक्तसादी, मौसमियाती, जोग्राफियाई और सियासी बहरान शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि हमें पैदावार बहाल करने और बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे पहले इक्तसादी ताउन और तरक्की की तंजीम ने भी यही कहा था कि आलमी मौशी नमू की रफ्तार में तवक्को से ज़्यादा कमी हो सकती है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद तवानाई और महंगाई बहरान के सबब अहम मईशतों की कसाद बाजारी का शिकार होने के खतरात हैं।